سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 48 آج شروع کی جائے گی۔ تذکرہ ہو رہا تھا جنگ خندق کا۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ بول دیا اور تینوں طرف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ مدینہ پر امڑ پڑا کہ شہر کی فضاؤں میں گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کے دل بادل کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کی زبانی سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ جب کافر تم پر آ گئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئیں نگاہیں اور دل گلوں کے پاس خوف سے آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس سے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے اس لشکر کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور اس وقت ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، چنانچہ ان لوگوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنی شروع کر دی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور ایک گروہ منافقین ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ لیکن اسلام کے سچے جانثار مہاجرین و انصار نے جب لشکر کفار کی طوفانی یلغار کو دیکھا تو اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ صلہ اور احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولوالعزمی کو حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ان جانثاروں کی ایمانی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے قبائل کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول دونوں سچے ہیں، اور اس نے ان کے ایمان و اطاعت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ بنو قریظہ کی غداری۔ قبیلہ بنو قریظہ کے یہودی اب تک غیر جانبدار تھے، لیکن بنو نذیر کے یہودیوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کر لشکر کفار میں شامل کر لینے کی کوشش شروع کر دی۔ چنانچہ حی بن اخطب ابو سفیان کے مشورہ سے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا۔ پہلے تو اس نے اپنا دروازہ نہیں کھولا اور کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں اور ہم نے ان کو ہمیشہ اپنے عہدے کا پابند پایا ہے، اس لیے ہم ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت سمجھتے ہیں۔ مگر بنو نذیر کے یہودیوں نے اس قدر شدید اصرار کیا اور طرح طرح سے ورغلایا کہ بالآخر کعب بن اسعد معاہدہ توڑنے کے لیے راضی ہو گیا۔ بنو قریظہ نے جب معاہدہ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے تو کفار مکہ اور ابو سفیان خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تحقیق حال کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب ان دونوں معزز صحابیوں نے بنو قریظہ کو ان کا معاہدہ یاد دلایا تو ان بذات یہودیوں نے انتہائی بے حیائی کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور معاہدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا کوئی تو معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر دونوں حضرات واپس آ گئے اور صورتحال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ، نہ اس کا غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔
कुफार का लश्कर जब आगे बढ़ा तो सामने खंदक देख कर ठहर गया और शहर मदीना का मुहासरा कर लिया और तकरीबन एक महीने तक कुफार शहर मदीना के गिर्द घेरा डाले हुए पड़े रहे। और ये मुहासरा उस सख्ती के साथ कायम रहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर कई फाके गुजर गए। कुफार ने एक तरफ तो खंदक का मुहासरा कर रखा था और दूसरी तरफ उस लिए हमला करना चाहते थे कि मुसलमानों की औरतें और बच्चे कलों में पनाह गुज़ीर थे। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां खंदक के मुख्तलिफ हिस्सों पर सहाबा कराम को मुकर्रर फरमा दिया था कि वो कुफार के हमलों का मुकाबला करते रहें, इसी तरह औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए भी कुछ सहाबा कराम को मुतअय्यन कर दिया था। मुहासरा की वजह से मुसलमानों की परेशानी देखकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि कहीं मुहाजिरीन और अंसार हिम्मत न हार जाएं, इसलिए आपने इरादा फरमाया कि कबीला गतफान के सरदार आईना बिन हसन से इस शर्त पर मुआहिदा कर लें कि वो मदीना की एक तिहाई पैदावार ले लिया करे और कुफार मक्का का साथ छोड़ दे। मगर जब आपने हजरत साद बिन मुआज और हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से अपना ये ख्याल जाहिर फरमाया तो उन दोनों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इस बारे में अल्लाह ताला की तरफ से वही उतर चुकी है जब तो हमें इससे इनकार की मजाल ही नहीं हो सकती, और अगर ये एक राय है तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम कुफर की हालत में थे उस वक्त तो कबीला गतफान के सरकश कभी हमारी एक खजूर न ले जा सके, और अब जब के अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस्लाम और आपकी गुलामी की इज्जत से सरफराज फरमा दिया है तो भला क्यों कर मुमकिन है कि हम अपना माल उन काफरों को दे दें। हम उन कुफार को खजूरों का अंबार नहीं बल्कि नेज़ों और तलवारों की मार का तोहफा देते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और उनके दरमियान फैसला फरमा देगा। ये सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और आपको पूरा पूरा इत्मीनान हो गया। खंदक की वजह से दस्त बदस्त लड़ाई नहीं हो सकती थी और कुफार हैरान थे कि उस खंदक को क्यों कर पार करें, मगर दोनों तरफ से रोजाना बराबर तीर और पत्थर चला करते थे। आखिर एक रोज उमर बिन अब्दूद और अकरमा बिन अबू जहल और हबीरा बिन वहाब, दरार बिन अल खत्ताब वगैरह कुफार के चंद बहादुरों ने बनु कनाना से कहा कि उठो, आज मुसलमानों से जंग करके बता दो कि शाह सवार कौन है। चुनांचे ये सब खंदक के पास आ गए और एक ऐसी जगह से जहां खंदक की चौड़ाई कुछ कम थी, घोड़ा कूदा कर खंदक को पार कर लिया। सबसे आगे अमर बिन अब्दूद था। ये अगरचा 90 बरस का खरनाट बुढ़ा था मगर 1000 सवारों के बराबर बहादुर माना जाता था। जंग बदर में जख्मी होकर भाग निकला था और उसने ये कसम खा रखी थी कि जब तक मुसलमानों से बदला ना ले लूंगा बालों में तेल ना डालूंगा। ये आगे बढ़ा और चिल्ला चिल्ला कर मुकाबला की दावत देने लगा। 3 मरतबा उसने कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबला को आता है। तीनों मरतबा हजरत अली अल्लाह के शेर ने उठकर जवाब दिया कि मैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने रोका कि ए अली, ये अमर बिन अब्दूद है। हजरत अल्लाह के शेर ने अर्ज किया कि जी हाँ, मैं जानता हूँ कि ये अमर बिन अब्दूद है, लेकिन मैं इससे लड़ूंगा। ये सुनकर ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खास तलवार जुल्फ़कार अपने दस्ते मुबारक से हैदर करार के मुकद्दस हाथ में दे दी और अपने मुबारक हाथों से उनके सर अनवर पर इमामा बांधा और ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह तू अली की मदद फरमा। हजरत असदुल्लाह गालिब अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजाहिदाना शान से उसके सामने खड़े हो गए और दोनों में इस तरह मुकालमा शुरू हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ए अमर बिन अब्दूद, तू मुसलमान हो जा। अमर बिन अब्दूद, ये मुझसे कभी हरगिज नहीं हो सकता, उस मर्दूद ने कहा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लड़ाई से वापस चला जा। अमर बिन अब्दूद, ये मुझे मंजूर नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर मुझसे जंग कर। अमर बिन अब्दूद हंस कर कहा कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में कोई मुझको जंग की दावत देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। अमर बिन अब्दूद, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली बिन अबी तालिब। अमर बिन अब्दूद, ए भतीजे, तुम अभी बहुत ही कम उम्र हो, मैं तुम्हारा खून बहाना नहीं पसंद करता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाने को बेहद पसंद करता हूँ। अमर बिन अब्दूद खून खोला देने वाले ये गरम गरम जुमले सुनकर हमारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। अल्लाह के शेर पैदल थे और ये सवार था। उस पर जो गैरत सवार हुई तो घोड़े से उतर पड़ा
اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا۔